सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत ते दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर आस करदी हां तुसीं सारे ठीक होवोगे। खास खबरां दे विच सब तो पहला पंजाब दी गल। पंजाब दे विच झोने दी लवाई सरकारी आदेशों के मुताबिक अज तो शुरू हो चुकी है, पर पिछले हफ्ते तो झोने की लवाई है जिहड़ी शुरू सी ते मुख मंत्री ने निर्विघन मुफ्त बिजली देने के आदेश दे दिते ने। दो भैणां दे इकलौते बेरोजगार भरा ने नौजवान मुंडे ने खुदकुशी की है। पंजाब दे विच किहड़े थां तुहानूं दस्सांगे। लुधियाना दे विच मां नाल रल के पुੱਤ ने पिता दा कतल कर दिता है। पुलिस हिरासत विच ने हुण दोवें। स्टेन गन दे विचों गोली चलण दे नाल थाणेदार दी मौत हो गई है। एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा होया है, उस दे विच भी दो लोकां दी मौत हुई है। अमृतसर दे विच जाली ADGP गिरफ्तार किया गया। पहला ही 420 दे 20 केस दर्ज ने। पंजाबी यूनिवर्सिटी के प्रोफैसरां ने अज रोस मार्च कढ़िया। यूनिवर्सिटी दे विच हेरा फेरी 420 धक्केशाही नहीं चलेगी। क्यों उन्होंने कहा है वह भी तुहानूं दसांगे। राजस्थान ने पंजाब हरियाणा सने 5 राज्यां दे लोकां दे अपने सूबे दे विच दाखल होण ते रोक ला दित्ती है। महाराष्ट्र दे विच चीन दे वुहान शहर दे नालों भी वध मामले हुण आ गए ने। पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां चौथे दिन फिर तो वधा दित्तियां ने मोदी सरकार ने। चीन ने मन्निया भारतीय फौज दा लोहा। ये किसदा कहना है ये भी दसांगे। चीन ने आस्ट्रेलिया विच पढ़ रहे अपने विद्यार्थियों नूं चेतावनी दित्ती है कि तुहाडे ते नस्ली हमला हो सकदा है। सुप्रीम कोर्ट दे हुक्म तो बाद ब्राजील ने जिहड़े अंकड़े हटाए सी वो हुण वापस जोड़ दिते ने। दक्षिणी अफ्रीका दा हवाई फौज दा हैडक्वार्टर आरजी तौर ते क्यों बंद किया गया ये भी दसांगे। यूके दे स्कूलों दे 7 लाख विद्यार्थी होमवर्क क्यों नहीं कर पा रहे ये भी पूरी खबर दसांगे। अमरीका चीन दे वुहान शहर दे विच जिहड़ा अमरीकी कौंसलेट बनया होया उस दे विच मुड़ काम शुरू करने की तैयारी च है। उवें भावें सिंह फसाए होया दोवें मुल्कां ने। कोरोना वायरस महामारी हाले खत्म नहीं हुई। डॉक्टर एंथनी फाउची कहते हैं पाकिस्तान पहुंचे ने भारत के लड़ाकू जहाज। ये जिहड़ा सोशल मीडिया ते बड़ियां गर्व रही खबरां पाकिस्तान दे विच भी ते भारत विच भी सोशल मीडिया ते तस्वीरां भी वायरल होईयां। सिख भाईचारे ने अमरीका दे विच मिसाल कायम की है। कोरोना वायरस की महामारी के दौरान उत्थे लोड़वंदां दी मदद करके विश्व सेहत जथेबंदी ने नाराजगी दे विच पाकिस्तान नूं एक सलाह दी है। पंजाब भारत ते दुनिया भर दे विच कोरोना वायरस की अपडेट तुहानूं हुण दस दिंदे आ। पंजाब की जिहड़ी ताज़ा जानकारी आ चुकी है। पंजाब दे विच एक मौत होर दर्ज की गई है ते कुल मौतों की गिनती सूबे दे विच 55 हो गई है। रोजाना मौतों की गिनती वधदी जा रही है। कुल पॉजिटिव केसां की गिनती 2805 हो गई है, जिन्हां विचों 2233 मरीज ठीक हो चुके हैं ते हुण 518 एक्टिव मामले ने पंजाब दे विच। कुछ दिन पहला 150 रह गए सी, फिर 175, उस तो बाद हुण वध ही रहे ने ते 518 हो गए ने। अज 13 जिलियां दे विच अज 86 नवे केस दर्ज किए गए ने। 13 जिले दस दिंदे आ तुहानूं। सब तो वध पठानकोट दे विच 19 केस दर्ज किए गए ने। फिर अमृतसर दे विच 13, फरीदकोट दे विच भी 13, गुरदासपुर दे विच भी 13 नवे केस आए ने। लुधियाने दे विच 11 नवे केस, मोहाली दे विच 3, संगरूर 4, पटियाला 3, जलंधर 1, फतेहगढ़ साहिब 3, शहीद भगत सिंह नगर नवां शहर उत्थे 1 केस आया है ते गुरदासपुर 13 तुहानूं दस चुके हैं। कपूरथला 1, बरनाला दे विच 1। जिहड़े लोग अज ठीक होए ने उन्हां दी गिनती है 65। जलंधर दे 9 मरीज ठीक हो गए, लुधियाना दे 14 ठीक हो गए, तरनतारन दे 3 ठीक होए ने, गुरदासपुर दे 4, हुशियारपुर 3, SS नगर मोहाली दे 4, संगरूर 5, शहीद भगत सिंह नगर दे 3, पठानकोट दे 11, फतेहगढ़ साहिब दा 1 मरीज ठीक होया, मोगा दा 1, बठिंडा दे 5 ते बरनाला दे 2 लोग ने जिहड़े मरीज वो ठीक होए ने। ते अज सूबे दे विच 10 जून नूं 5 लोकां नूं ऑक्सीजन सपोर्ट ते पाया गया। ये 5 मरीज अमृतसर दे ने। हुण सूबे दे विच जिहड़े ऑक्सीजन सपोर्ट ते ने वो 7 जणे ने ते वेंटिलेटर सपोर्ट दे उत्ते 4 जणे ने। हुण ये भी दस दईए कि सूबे दे विच सिर्फ इक्को ही जिला जिहड़ा कोरोना वायरस मुक्त हैगा वो है फिरोजपुर, जिथे कोरोना वायरस का कोई केस नहीं है। फिरोजपुर 46 केस आए सी, 45 ठीक हो गए सी ते 1 मौत है जिहड़ी उत्थे हुई है। सब तो वध केस अमृतसर दे विच ने, उस तो बाद जलंधर ते फिर लुधियाना, गुरदासपुर ते तरनतारन। इस तरह केसां की गिनती है जिहड़ी वो वधदी जा रही है। पूरे इंडिया दे विच 2,77,514 कुल एक्टिव केस, जिन्हां दे विचों 1,35,474 ठीक हो चुके ने ते 1,34,284 एक्टिव केस ने। मौतां की गिनती 7,756 है। पूरी दुनिया दे विच 72,38,768 कुल केस ने। 4,11,279 मौतां हो चुकियां ने। ठीक होने वाले लोग ने जिहड़े 33,73,832 इन्हां दी गिनती है, जिस तो बाद 34,00,000
53,657 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਨਿੱਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਨੌਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਦੇਣ ਮਾਪੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 10% ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਟੀਚਰ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, 10 ਅੱਜ ਜੁੜਨਗੇ, 10 ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੁੜਨਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਭੇਜਤਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਹਕੀਕਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਰ ਜੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਲੇਬਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 15% ਦੀ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਈ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਆਪਣੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦੁਰਾਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਲਵਾਈ ਰੋਕਣ ਗਏ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਜੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫੂਲ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਲਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਝੋਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਟਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਟੇਲ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਆ
ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਬਜਾਈ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 127.67 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੂਨ 8 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 31 ਮਈ ਤੱਕ 127.62 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ IPS ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ CBI ਦਾ ADGP ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 420 ਦੇ 20 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 20 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਇਸਨੇ CBI ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਠੱਗ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। CBI ਦੇ ADGP ਦਾ ਨਕਲੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 20 ਮਾਮਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ। ਸੋ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11,368 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ COVID-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। CTU ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 40 ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। CTU ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 40 ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਰੇਕ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੋ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਲੋ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੇਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੰਪਨੀ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਆਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਖਾਤਰ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਸਤਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਵਧਣਾ। ਪਿਛਲੇ 82 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਘਟਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ 45 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ 73 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 73 ਰੁਪਏ 40 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ 71 ਰੁਪਏ
17 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 71 ਰੁਪਏ 62 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਮੌਤ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਕਤਲ। ਮੂਣਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਾਕੇ ਕੜੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ 51 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਨ ਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਅਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਇਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਫਕੋ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਨੇ? ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ। 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਤਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਲਾਂਬੜਾ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੈਸ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਣੇ ਸਵਾਰ ਸੀ, 2 ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਚਰ ਸੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਹਿਲਾ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ। ਕਰਫਿਊ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਰਡਰ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਕੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਡਰ ਕੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਲਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਸਭ ਤੇ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਭ ਤੇ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲੋ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਪੂਟਾ ਨੇ ਅੱਜ VC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ। ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਦੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਬਰੂ ਰੁਲੀ, ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੰਗ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 58 ਹੋਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਚਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। 107 ਉਡਾਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਫਲਾਈਟਾਂ 165 ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਈ 80 ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 70 ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਫਲਾਈਟਾਂ 10 ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 80 ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੁੱਲ ਉੱਡਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਡੇਲੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 17,000 ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 70,000 ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 35 ਸਾਲਾ BSF ਜਵਾਨ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਮੁੜ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਸੀਗੇ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 1-2-3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ LG ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 33,000 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਜਦਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 80,000 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50% ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1900 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਮਿਲੇ, ਪਰ 150 ਤੋਂ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਲਈ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪਏ। ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 90,787 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 44,860 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੇ 42,636 ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ
ਲਈ ਪਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ। ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਪੰਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਉਪ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 14,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਜੇਪ ਤਈਅਪ ਆਰਦੋਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। WHO ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ WHO ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੁਕ ਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 3 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਕਸਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੌਨ ਹੌਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਕੇ 2,09,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 41,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਪੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਪਰ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ $25 ਬਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ $25 ਬਿਲੀਅਨ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ $25 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ $15 ਬਿਲੀਅਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਬੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $175 ਬਿਲੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਨ ਮੇਡ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ
ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਾਤਾ ਤੋੜਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇੱਕ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਟੀਕਾ ਇਹਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਬਰਟ ਹੈਲਫੋਨ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70,000 ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਗੈਵਿਨ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਬਸ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦਿਖਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੋਂਪੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਰੱਖਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਵਾਂਗ ਗਵੋਜ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਂਗ ਗਵੋਜ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਤੇ ਚੀਨੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਬਿਡਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਲਝ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ NBC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਾਜ ਖਾਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ POK ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੈਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਨਫਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿਸਕਿਟ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਸਕਿਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਲੇ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਸਕੁਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਲੇ ਜੀ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। PTI ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਯੰਕ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੇ ਜੀ ਬਿਸਕੁਟ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਿਸਕਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5% ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੇ ਜੀ ਬਿਸਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ, ਰਿਲੀਫ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਲੇ ਜੀ ਦੇ ਬਿਸਕਿਟ ਹੀ ਲਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖਪਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੇ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੈਕੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਸਕਟਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਰਲੇ ਜੀ ਦੇ ਬਿਸਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੈਮਰਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਘਾਨਾ, ਇਥੋਪੀਆ, ਕੀਨੀਆ, ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਪਾਰਲੇ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ ਪਾਰਲੇ ਜੀ ਬਿਸਕਿਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ, 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਸਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰਮ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।